साहू हे विद्वान मंडली मोर घेन नमस्कार आजा मने मने भाविनी अमुकु मारी तुम धीरे गफ माफ कले यथा समय जीव मोहर से विदुषे बसी पुराण शुण कोइला डाके 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 किए रखी ओबे घुच डाके 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 धीरे मारुति मारुति आदि मारुति मारुति कोइला डाके किए से रखिबो देख डाके डाके अरे पळे छु करे मो अरे पळे छु करे काया बाड़ेला कोन बाड़ेला आपण जेमिति कहिले मारुति मारुछि मारुति मारुछि मु आ रहि पाइली मो देहरे आसिला हरि आउ मारुति कहिले कोन बुझिले आपण ए पोज पोस्टर बुझबा नथि मारुति बोले कोन मारुति बोले कोन मारुति बोले कोन अच्छा कथारे बुझाई देबी कि पद्यरे कहि देबी देखि देखि पद्यरे हां अरे वर्तमान गां गां चली छी अरे असुर मान पूज घुरे चले देखिला तो जान थवा मारुति आउ कहिले हनुमान बोली बुझिले मारुति कहिले हनुमान बुझिले मरुतंक पुओ झिए से मारुति आम गां रामलीला मु पूरा हनुमान बाहुची कहिले तुम गां राम लीला रे तो बापा परा सीता हुंती रे आय पापा हेंदे बेस ताकर उपड़ा थला हमर कलाकार घर छोटिया गां समस्त पाठ करिवे तो बापा परा सीता हुंती आ तू हनुमान है कि बापा पाखे गोटे दिन मु जाएनी आज्ञा नहीं आज्ञा ए रामलीला रे गोटे थाए सीता ठाब हाँ सुनो हेटा मु कहूची सुने कोन अरे जो दिनो सीता ठाब पड़िबो से दिन आ मु बाहरिनी आउ के हनुमान बाहरिबो अच्छा मो ससुर हमर गां मो ससुर घर हां मो ससुर कहले आज पाठ तुम करियो हनुमान पाठ से हनुमान हेबे से सीता ताकर भेट मोर भेट नहीं अच्छा दी समुद्र से ताकर काम अच्छा तो बापा गले पाठ भल करती ओ काई कहतो तो ससुर हनुमान पाठटा केनते करती आहा से ससुर गले हनुमान पाठ करिया जेते जाई कहले नकांद 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 सीते राम कर दूत माची से देखला को समुद्र नमस्कार मारुति कहिले केवल हनुमान नुह आउ जणे मारुति अछि ए रामायण पुराण रो मारुति हेला हनुमान आज्ञा महाभारत रे जणे मारुति अछि से मरुतंग पुओ पवनर पुओ नामटा तार भीमसेन मानिनी मान गोविंद राजा दुर्योधन लखेरा चार मौड़मणि अनरघमणि मुकुट तले पकाई व्यास सरोवर कूलरे पड़ी मूर्ख भीमंता बाबू न भार गदा धारण करिता छाती ठिया उच्चैछि गदाटाको चंपू भारत अनंत भट्टंक लेखा कले गदा पिसाथी चौथमे गभीरा युद्ध माने मोय निर्ममा मेघवाह कोमरालवा त्राक्षवाह को महिषवा उचेई देछि गदाटाको ए भलिया रूप धरिकी ठिया होइछि जदि गदाटाको पृथ्वी रे पिटी दब ए पृथ्वी रसातल को चली जो तार रूपटा देखिले भय करती महिषवाह जम मघवाह इंद्र त्राक्षवाह जे भगवान नारायण देखिले भय कर ए भलिया रूप धरिकी ठिया होइछि दुर्योधन छाती रे पादटाकू देइछि हेतिकी बेले कहिछि पहिला डाके 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 किए रसिब दे एतिकी बेले भीम कहिछि रे दुर्योधन मोला बेलकू समस्ते गोविंदंकर नाम स्मरण करती गोविंद तो विपक्ष तू तो केबे ताना डाकिबुनु आउ किए रक्षा करिवो डाके
କହୁଛି ଭୀମ ଛାତିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଭୟ କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଦାଟା ପିଟି ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଭୟ କଲା ବୈରାଗୀ ଶତକ ହରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକମ୍ ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ଲେଖାରେ କହିଲେ ଭୋଗେ ରୋଗ ଭୟ କୂଳେ ଛୁତ ଭୟ ବିତେ ନୃପା ମାନେ ଦୈନ୍ୟ ଭୟ শাস্ত্রে বাদ ভয় বলে রিপু ভয় রূপ তারুণ্যা ভয় সর্ববস্তু ভয়ানিত ভুবি নুরুণা বৈরাগ্য কালি গাউথল ভাই ভারত আজি শুণ 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 ভয় কলা দুর্যোধন কারণ না গদাটা উঠেইছে ପାର୍ଲାରେ କେମିତି କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର ଦିଆ ହୁଏ ହେଇଟା ତ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତମେ ତ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ତମ ସମୟ ଗଲା ଖାଲି ଦରମା ପାଇକି ଘର ଚଳେଇଲ ପାର୍ଲାଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଟ୍ କରିକି ରଖିଲ ଆଳୁ ପିଆଜ କିଣିବାକୁ ନହେଲେ ପାର୍ଲାରେ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ନୁହଁ ଆଳୁ ପିଆଜ କିଣା ହେବ ଦରମା ପଇସାରେ ଯେମିତି ହାତ ନ ବାଜିବ ଭୀମ ଡାକୁଛି କିଏ ସେ ରଖିବ ଡାକ ଭୟ କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା କ'ଣ କହିଲେ ୟା ରାଗଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ମାନିନି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକା ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକା ଚାଲାକ ଅଧିକା ତେଣୁ ଏଭଳିଆ କଥା ପଦେ କହିଦେଲା ଭୀମର ହୃଦୟଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତରଳିଗଲା आपण मानक पाई महाभारत आरंभ करिछि जैमिनी भारत कृष्ण सिंह भारत बैरागी देवंक भारत एवं सारला दासंकर भारत कवि जेते भारत लिखिछन्ति सबु भारतर कथा कहि तेणु कौन कहीदेला दुर्योधन जे भीम शांति है कृष्ण सिंह महाभारत कहला भाई तो मारुछि आउ रखिओ रे असंभव कथा कहला भाई तो मारिला आउ कहा कहबी मो बापा माने माँ माने मो पंडित समाज आज्ञा माने कथाटा को टिके विचार करिवे पुराण गाइबिनी गोटे न्याय गोटे कहबी दुर्योधन कहूछि कहला भाई तो मारुछि काहाकू डाकिबी परलोक जदि माड़ दियंते डाकंती भाई माने रक्षा कर आ भाई जब मारिला काहाकू डाकिबी जे किए रखिबो केते बड़ कथाटा कहीदेला भीमर हृदयटा तरली गला गदाटा जहा उचेइथिला तळकू आसीगला कहला कोन भाई डाकिला केउ दिन तो नाही राबे रहम आजी कहीं भाई आगुरी तो कहीं भाई डाकु नथिला जेबे भाई डाकी थांता जेबे भाग देई थांता ताले 18 क्षणी सैन्य कहीं मरी थांते वंश कहीं बुड़ी थांता केवल भाई की भाई कहलानी गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा लेखारे कहला भाई के से आज्ञा कनिष्ठ रे प्रीति इला भाई देखुता भाई पाला भाई केबे नुहे भाई रो भगारी भाई केबे भाई रो शत्रु नुहे से जीवन दुखर सुखर साथी ए कथा जेबे सत्य ताले गोटे घरे कहीं दीटा चुली जलिला बिल मझीरे कहीं पत्थर पोताला भाई जेबे जीवन साथी ना ज्येष्ठ रे भक्ति नहीं कि कनिष्ठ रे प्रीति नहीं सान भाई बड़ भाई की
ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି କରେ ନା ଜୁହାର ହୁଏ ନା। ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ କି ସ୍ନେହ କରେନି କି ଆଦର କରେନି। ହେଇଥିଲା କି ଘରେ ଦିଟା ଚୁଲି ଜଳିଲା, ବିଲ ମଝିରେ ପଥର ପୋତା ହେଲା, ଅର୍ଥାତ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଭୀମ କହୁଛି ଭାଇ ବୋଲି ଆଜି ଡାକିବାର ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ଆଗରୁ ଯଦି ଏଇ ଭାଇ ବୋଲିକି ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏତେ ବତ ଯାଏ କଥା କାହିଁକି ଯାଇଥାନ୍ତା? ତୋ ଜଙ୍ଘ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା? ବଂଶ କାହିଁକି ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତା? କୁହ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି କାହିଁକି ଭାଇ ଡାକିଲୁ? ଭାଇ ଡାକିବାର ଆଜି କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଅଇରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଭାଇ ଡାକିଛି, ଭାଗ ଯାଚିଛି, ତୁମେ ଅଭାଗା ପାଣ୍ଡବେ ନେଲ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥାଟା କହିଦେଲା। କହିଲା ଭାଗ ଯାଚିଛି, ଭାଇ ଡାକିଛି, ତମେ ରାଜି ହେଲନି କି ନେଲନି। ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ କବା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ମୁଁ ଭାଇ ଡାକିଛି, ଭାଗ ଯାଚିଛି ନା କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭାଗ ଯାଚିଛୁ? ଭାଗଟା କାହାକୁ ଦେଉଥିଲୁ? ଯେବେ ଭାଗ ଯାଚିଲୁ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେଲା? 18 କ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ କାହିଁକି ମଲେ? ବଂଶ କାହିଁକି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଗଲା? ତୋ ଜାନୁଆଜି କାହିଁକି ଭାଗିଲା? ତୋ ଏ ଛତ୍ରପତି ଗୁଣଟା କାହିଁକି ଉଠି ଯାଉଛି ଯେବେ ଭାଗ ଯାଚିଛୁ? ଆମେ ପରା ଭାଗ ନବୁ ବୋଲି ଲୋକ ପଠେଇଥିଲୁ ଯେ ତୁ ନାହିଁ କଲୁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କ ଲେଖାରେ କହିଲେ ଦୂର ହୋଇଗଲେ ବି ଦୂରଟା ଆରେ ବଳାନୁଜ ଗୋଳା କରନ୍ତ ବାଣୀ ଆଜ୍ଞା ଭୀମ କହିଲା ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବିଦୁରକୁ ପଠେଇଲୁ, ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାଇଲୁ। ବଳାନୁଜ କଳାକାର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ହତାଦାର କଲୁ। ଆଉ ଭାଗଟା କାହାକୁ ଯାଚିକି ଦେଲୁ? ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ନା ନାହିଁ? ନା ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ? ନା ନାହିଁ। ନା ଆଉ କ'ଣ ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କୁ? ନା ନାହିଁ। ନା ଏ ମଝିରେ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ଏଇଆକୁ ଭାଗ? ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭାଗ ଯାଚିଲି, ସିଏ ନାହିଁ କଲା। ଭୀମ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଲାଗି ଆମ ବଂଶ ଇଏ ଯାଚିବା ଲୋକ ଯାଚୁଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ନାହିଁ କଲା? ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଥାଟା ମୋ ମନକୁ ପାଉନି ରେ। କେତେବେଳେ ଯାଚିଲୁ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ କଲା? ନା ଶୁଣୁ କେତେବେଳେ ଯାଚିଲୁ। ଅଇରେ ପୁଅ, କବି ଭ୍ରମରବ ରାୟଙ୍କର ଲେଖା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାରିଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ, ଭ୍ରମରବ ରାୟଙ୍କ ଲେଖାରେ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲେ ଗୁଣବନ୍ତ ଗଣେ ଶୁଣାଏ, ଆରେ ଶୁଣ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପଣ ରହସ୍ୟ, ଓରେ ପଣ ପଣ ବୀର ଗଣରେ ସାର। ଏମିତି ଡେଇଁପାରିବ? ପେଟୁଟା ତ ଏଡ଼ିଟେ ଡେଇଁବ କହିଲେ ପଣ ପଣ ବୀର ଗଣରେ ସାର, ଆରେ ଜଣକେ ଜିଣନ୍ତା ନାହିଁ ତ୍ରିପୁର, ଆରେ ଟାଣ ଭାଣ ଯାର ଟାଣ ଭାଣ ଯାର ଟାଣ ଭାଣ ଆରେ ବାଣ କହିଲା କାହାକୁ ଯାଚିଥିଲି ଶୁଣ। ଭୀଷ୍ମ ପଣ କଲେ, କହିଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିବି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରୁ 7 ଦିନ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏ ଶକୁନି ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଳକ୍ଷୟ ଶକୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଣଜାକୁ ଶିଖେଇଲା। କହିଲା ଆରେ ଭଣଜା ଏଇଟାକୁ ସେନାପତି କଲୁ ଯେ ଏଇଟା ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ରଖିଛି, ଏ କ'ଣ ମାରିବ? ଏତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି କାହିଁ କାହାରିକି ମାରି ପାରୁନି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇ କହିଲା ପିତାମହ ତମର ଯଦି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ ତାହେଲେ ସେନାପତି କାହିଁ ହଉଥିଲ?
ନା ରାତି ପାଇଲେ ପୃଥିବୀ କରିବିନି ପାଣ୍ଡବା। ନା ଆଜି ଯାଏ ତ ମାରି ପାରୁନଥିଲ, କାଲି କେମିତି ମାରିଦବ ବୋଲିକି କ'ଣ କରୁଛ? ନା 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ 5ଟା ଶର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ମା ଗଙ୍ଗା ମୋତେ ଦେଇଛି। କାଲି ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, କାଲି ମାରିବି। ଏ ଗୁପ୍ତଚର ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଯାଇକି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡକେଇଲେ ମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ କେଶବ ଭୀଷ୍ମ ପଣ କରିଛନ୍ତି କାଲି ମାରିଦେବେ। ନା ହଁ ମାରିବାର ବଳ ଅଛି, 5ଟା ଶର ଅଛି, ଥିଲେ ସିନା ମାରିବ ନା ଆଉ ନା ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବା ହାରି ରାତାରାତି। ନା ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ ନା ନାଇଁ, ନା କାହାକୁ ଦେବ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଗିଲେ ଦେଇଦେବ। ନା ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଗିକି କ'ଣ ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେବ ନା ନାଇଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜମୁକୁଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଅର୍ଜୁନ ଯିବ, ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକି ମାଗିକି ଆଣିବ। ନା ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ରାଜମୁକୁଟ ଦେବ ନା ଦେବ। ଗୋଟାଏ ପଣ ତାର ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କାମକ୍ୟ ବନକୁ ଧନ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଅ ଚିତ୍ରସେନ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଉଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କଥାରେ ଅର୍ଜୁନ ଚିତ୍ରସେନକୁ ହଟେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେତିକି ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ଦରକାର ବେଳେରେ ମାଗିବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ବରଟା ବାକି ଅଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁକୁଟ ମାଗିକି ଆଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିଲା। କବି ବୈରାଗୀ ଦାସ ବହି ହେଲା ବିଚିତ୍ର ଭାରତ, ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଡାକିଲା ଭାଇ, କହିଲା ଆସ ଆସ ଅର୍ଜୁନ କୁହ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି। ସେଇଠି ଭାଇ ବୋଲିକି ଡାକିଲା। କହିଲା ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ରାତି ଅର୍ଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସାଥିରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କେହି ନାହିଁ, ଏକା ହୋଇ ଆସିଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଅର୍ଜୁନ ସତ କଥାଟାକୁ କହିଲା। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରୁ ବୋଇଲା ଯାଚ ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଆରେ ବାରି ଦୋ ତୁ ହି ଆଶାରେ ଉଦୟ ହୋଇ ରସ ଦେ। କହିଲା ଭାଇ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ବର ବାକି ଅଛି। ଆରେ ବର ଛଳରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ମାଗିବ କିରେ? କିବା ପଞ୍ଚକଟକ ମାଗିକି ନେଇଯିବ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବନି। ତା ବର ବାକି ଅଛି, ଦବାଟା ସରିଛି, ନବାଟା ହେଇନି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଦେବି ବୋଲି କଥା ଦେଇଦେଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ନେବ ହେଇଟା ପ୍ରକାଶ ହେଇନି। ଯଦି ଆଜି ମାଗିଦେବ 5 କଟକ ଯାକ ଦେଇଦିଅ, ନଚେତ ତମ ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ ତମ ମୁଣ୍ଡଟା କାଟିକି ଦେଇଦିଅ, ତାହେଲେ ତ ସେଇଆ ହବ। କେଡ଼େ ଚାଲାକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଲା। କହିଲା ଅର୍ଜୁନରେ ଯେବେ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ ତୋ ବର ବାକି ଅଛି। ସେଇ ବିଚିତ୍ର ଭାରତରୁ କହିଲା ଏ ପଞ୍ଚକଟକେ ତୋତେ କରାଇବି ସୁଖେ ରହିବା। ଏ ଅର୍ଜୁନ ବର ନବୁ ତ? ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଏ 5ଟା କଟକ ହସ୍ତିନା ଜୟନ୍ତା ବାରୁଣା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଯମପ୍ରସ୍ଥ ପଞ୍ଚକଟକରେ ତୋତେ ରାଜା କରିବି। ନବୁ? ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ କର। ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ଯେବେ ଆଣିଥାନ୍ତା କିଏ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସିଏ ତା ରାଜନୀତିରେ କହିଛି ତୋତେ ରାଜା କରିବି, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ହଁ କରିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ କଲା। କହିଲା ନେବିନି, ତମେ ତ କହିଛ ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବି ସୁଚିଗ୍ରେ ମେଦିନି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ନେବି? ନା କିରେ ଯେବେ ରାଜ୍ୟ ନ ନେବୁ ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ? ଚାଲାଖରେ ପଚାରୁଛି। କହିଲା ରାଜ୍ୟ କଥା ତ କଟିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରାଜନୀତିଟା ଘର ମାନଙ୍କରେ
ମା ମାନେ ଭଲ ଚଳାନ୍ତି। ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ନୁହଁ। କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଘର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଥିବ, ସମସ୍ତେ ଖାଆ ପିଅ କରି ସାରିଥିବେ, ଭାତଟା ସିନା ଥିବ ତରକାରୀ ନଥିବ। ଯଦି ଭଉଣୀର ପୁଅ ପୁତୁରା କି ଭଣଜା ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାକୁ ତା ମାଉସୀ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ନ ଡାକିବ ପୁତୁରା କହିବ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଗଲି ଯେ ଖାଇବାକୁ କହିଲାନି। ଯେବେ ଖାଇବାକୁ ଯାଚୁଛି ଭାତ ଅଛି ତରକାରୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚାଲାଖରେ ପଚାରିବ, କହିବ ପୁଅ ଆଇଲୁ ଯେ ଘରୁ କେତେବେଳୁ ଆଇଲୁଣୁ? ନା ମାଉସୀ ମୁଁ ଦିନ 10ଟା ବେଳୁ ଆଇଲିଣି। ନା ଯେବେ ଘରୁ 10ଟା ବେଳୁ ଆଇଲୁଣି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ବେଳ, ହଇରେ ହୋଟେଲରେ ତ ଖାଇକି ଆସିଥବୁ ଆଉ ନହେଲେ ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ଗଲୁ? ହଉ ମାଉସୀ ଘରେ ନ ଖା, ତୁ ହୋଟେଲରେ ଖା। ଆଉ କାହିଁକି ଯାଚିବି, ତୁ ତ ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଆଇଛୁ। ହେ ପୁଅ ହେଠେଇ କହିବ ଆଉ ନାଇଁ ଲୋ ମାଉସୀ ଦେ ବୋଲି, ଆଉ ମାଗିଲାଣି। ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇ ଚାଲାକ କଲା, କହିଲା 5 କଟକରେ ତୋତେ ରାଜା କରିବେ। ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ନାହିଁ କରିଦେଲା। କହିଲା ଆଉ କ'ଣ ନବ? ନା ଏ ରାତିକ ପାଇଁ ରାଜମୁକୁଟଟା ଦିଅ। ନା ରେ ରାଜମୁକୁଟ ନବୁ, ଦିନ ବେଳେ ନେଇଥିଲେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି, ଏ ରାତିଟାରେ ନେଇକି କ'ଣ କରିବୁ? ନା ମୋର ଏଇ ରାତିକି ଦରକାର। ନା ତାହେଲେ ନେ। ଏଠାରେ ଭୀମକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି, କହିଲା ଭାଇ ଡାକିଛି ଭାଗ ଯାଚିଛି, ସେ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ନାହିଁ କଲା। କହିଲା ତୋ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ କଲା, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାଗ ଦେଲିନି? ଭୀମ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଡାକିକି ଆଣିବି, ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରେଇବି, ତା ପାଖରେ ତୁ କହିଦବୁ ଯେ ତାକୁ ଭାଗ ଯାଚିଛି। ମୁଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏଇଠି ପଚାରିବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଗ ଯାଚୁଥିଲା କାହିଁକି ନାହିଁ କଲୁ? ଯଦି ସେ କହିବ ହଁ ନାହିଁ କରିଛି, ତୋ ଅବସ୍ଥା ତ ଏପରି, ତା ଅବସ୍ଥାଟା କିପରି ହବ ଦେଖିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ସେଇଠୁ ଫେରିଲା, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କହିଲା ଭୀମରେ ଏକା ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଣିବୁନୁ ରେ, ତମ 5 ଭାଇ ଯାକ ଆସିବ। ମୋ ଭାଇ, ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ମରିବି। 5 ଭାଇ ଯାକ ଆଣିବୁ। ଆଉ 5 ଭାଇ କେବଳ ଆସିବନି ମ, ସେ କପଟିଆ ଶଙ୍ଖଧାରୀ ନଟୁଆ ନଟବର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିବୁ। ସେ ଶଙ୍ଖ ଧରିକି ଆଣିବୁ। ମୁଁ ତ ମରିବି, ଶେଷ ବେଳେ ତାକୁ ବିପଦ କହିକି ମରିବି। ଭୀମ ସେତିକି ଦୟା କରିବୁ ନା? ହଁ 5 ଭାଇ ୟାକୁ ଡାକିବି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବି ଯେ ସିଏ ତ ବିପକ୍ଷ, ଆସିବେ କି ନ ଆସିବେ ତୁ ନିଜେ ଡାକୁନୁ। ନା ମୁଁ ଡାକୁଛି ବୋଲି କହିବୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଡାକୁଛି, ଆଉ ତ ଚାଲିପାରୁନି କି ଉଠି ପାରୁନି, ମୁଁ ଏଇଠି ଥାଇକି ଡାକୁଛି, ଯା ଭୀମ ଟିକେ କହିଦେବୁ। ତେଣୁ ଭୀମ ଯାଇଛି, 5 ଭାଇଙ୍କି ଡାକିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଲା ବେଳେ ମୋ 5 ଭାଇଙ୍କି ଦେଖିବି। ଆଉ ସେ ଦୟା ସାଗରକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କଲିନି, ଶେଷ ବେଳକୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ଦେଖିବି। ହେତିକି ଦୟା କରରେ ଭୀମ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭୀମ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକୁଛି। ଆଜି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆଜି ପର୍ଣ୍ଣବ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଲ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଲୋକ, କାନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ନିଧି, ପାଦରେ ପଦ୍ମ ନିଧି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବନି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲିଗଲେ ଫୁଟିବ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଟିଏ ଆଜି ଶେଷ ସମୟରେ ଡାକୁଛି, ପୁଅ
ଗୋଟେ ପଦ ଡାକିବି ଯେ ଦେଖୁଛୁ ତ ମୋର ବଳ ନାହିଁ ମୁଁ ସିନା କଥା କହୁଛି ମୋ ଭାଇର ଯେମିତି ବଳ ଅଛି ମୋର ସେମିତି ନାହିଁ ଧନ୍ୟ ମୋ ଭାଇ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକି ରହନ୍ତି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଭଲ ସୁଖ ପାଇବେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଡ଼େ ବେଡ଼େ ପେଟ ବୋହି ପାରିବେନି ଖାଲି ଘୁଷୁରି ହେବେ ହେଇଥିଲାଗି କହୁଛି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି ବେଗ ଚାଲିଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ କହିଲେ ବାଧିଲା ଜାଣି ଛମା ହେଇଯାଉଛି ପଇସା ନେଲା ବେଳକୁ ତ ହେଇତ ହବନି ପଇସାଟା ସହଜରେ ମିଳିଯିବ କି କହିଲେ କାଳ ସପ ଆପ କାଳ ସପ ଏ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ପରା ଡାକୁଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢ଼ିବି ଗୋବିନ୍ଦ ବିରୁଦାବଳୀ ଜୟଦେବଙ୍କର ଲେଖା ଏ କାଳ ସର୍ପ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ କର ପ୍ରାଣ କାଳ ସର୍ପ ଆପଣଙ୍କ ଓ ଭ୍ରମ୍ପତି ମଦ ମର୍ଦ୍ଦି ପରାକ୍ରମ ବିଭ୍ରମ ପରିମଳ ଲୁପ୍ତ କ୍ଷମ ଦୁଷ୍ଟ ବରୁଜ ବଳ ଦର୍ପ ସୁତ ହୃଦୟ ସୁର ପକ୍ଷ ବିବ ଦର୍ପ କବିରସିତ ସର୍ବା ନିରାର୍ଦଳ ସର୍ବତୁଦିତ ଭୁଜ କର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗକୁ ମଳ ନିର୍ମଳ ମଳୟ ଦକ୍ଷତି ଇ ଗ୍ରହଣ ମରଳିତ ସର୍ବାଭି ଦୁଷ୍କର ସୁତିବର ଲକ୍ଷ ସ୍ମିତ ପୁଷ୍କର ଭବ ଭୟମ ସ୍ମିତ ବତ୍ସଳ ହଳଧର ତର୍କିତ ଲକ୍ଷଣ ବତ୍ସର ବିରହିତ ବଚ ଶ୍ରୁତ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରୁଦାବଳୀ ଜୟଦେବଙ୍କ ଲେଖା ରହ ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରୁଦାବଳୀ ଯସ୍ୟ ପଠେନ ମାତ୍ରେଣ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଏ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଲାକାର ମାନେ ଶିଖିଥିଲେ ସିନା ହବ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଗଲେ କ'ଣ ଗାଇଦେବେ କହିବେ ଯଥାଟା ବିଗଳ ଜଳେ ପ୍ରବାହ ପ୍ଲାବିତ ସ୍ଥଳ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଗାଇବେ ବିରୁଦାବଳୀ ଲେଖା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ତମେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗାଇବ ବୋଲେ କାଳ ସର୍ପ ଆପଣଙ୍କ ବଳ କର ପ୍ରାଣ ଆରେ ଅମର କମଳ ଋଷି ଖଣ୍ଡ ନବ ଡୁବଦନ କିନ ପଟି ମରୁଦ କୁଣ୍ଡଳି ପତି ମଦ ନବ କୁମଳୟ ଫୁଲ ତର ଋଷି ବର ଘନନ୍ଦିତ ଦୀପ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଦୁଧର ତରଣୀ ଦୁହିତା ତଟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭର ନୟନ ନଟନନ୍ଦିତ ଖଞ୍ଜ ଶ୍ରୀକର ଧୂପଦିତ ମଣ୍ଡଳ ବର ମୁଖ କନକ ମକରମୟ କୁଣ୍ଡାଳ କୃତ ୟା ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବିରୁଦା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ କହିଲେ କାଳ ସର୍ପ ଆପଣ କବଳ କର ପ୍ରାଣ ସଜଳ ବିଚକ୍ଷିଳ କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ବରତନୁ କୁଣ୍ଡଳିତ
বিদ্যুৎ খণ্ডিত ভুবন ভয়ঙ্কর শঙ্কর কমল বন্দিত কিঙ্কর তিলবন সারি গা সারে সন্ধ্যা সারে সারি গমা পাদানি সানি রামা সাই সগমরি গমম সাই সগমরি গমম ধরি ঝংটাক ঝংটাক ঝং ঝংটাক ঝংটাক ঝং থলাঙ্গ গধি ও থা ସାରେ ପାଏ କତି ଅନ୍ୟ କହିବି ଦୁଃଖ ଦରିଆ
ଭୀମସେନ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ପଡ଼ିକି ଦୁଃଖରେ ଆର୍ତ୍ତରେ ଡାକୁଛି। ତା ଶେଷ ଡାକ ସିଏ ଆଉ ଡାକି ପାରିବନି ରେ ବାପା, ଏତିକିରେ ଚାଲିଯିବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ ନାରାୟଣ। ଭୀମ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କହିଲା ଭାଇମାନେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଆହ୍ୱାନ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଛି, ଆସ। ହେ କେଶବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବି, ତମ ସାଥିରେ ଯିବି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖାଦେବି, ବିପଦ କଥା ହବ ତ, ତା ମନ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ଆସୁ ପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଦେଲା, ଉଠି ପାରୁନି, ହାତ ଦିଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ନାଟକಂ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରଚନା କଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁରଲୀଧର କସ୍ତୁରୀ ତିଳକଂ ଶ୍ରୁତେନ ମକର ଘ୍ରାଣ বক্ষে কৌস্তুভ কটিতটে শোভাচ পিতা নুপুর রুচির তথা পদ যুগে শ্যাম ত্রিভঙ্গী